Welcome to the class of pharmacology and toxicology. Today's topic is factors affecting the drug absorption. The factors affecting drug absorption are categorized into three classes. First one is physicochemical factors, second one is physiological factors, and third one is pharmaceutical factors. First, physicochemical factor means the factors which are related to the physical or chemical properties of that drug or substance. These factors comes under the physico-chemical factors. Next one is physiological factors, the factors which are related to the patient's body or the person which is administering that drug, that person's physiological related factors, physiology related or body related factors comes under the physiological factors. Third one is pharmaceutical factors. These pharmaceutical factors means the dosage form or formulation related factors like additives, binders, etc. used in the drug formulation. Next one is First one is physico-chemical factors. So to understand physico-chemical factors, we should recall that what do you mean by absorption? Absorption is the process of movement of drug from site of administration to the systemic circulation. It is the process of movement of drug from site of administration to the systemic circulation. It is the process of reaching the drug from GI tract to the ब्लड सर्क्युलेशन और सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये किंवा ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये जाण्याची जी प्रोसेस आहे ड्रगची त्याला काय म्हणतो आपण ॲब्सॉर्प्शन. त्यामध्ये फर्स्ट जो आहे फिजिको केमिकल फॅक्टर्स. दीज आर फर्स्ट फॅक्टर्स विच अफेक्ट द solubility absorption of drug. In that physicochemical factor, first one is particle size and surface area, next is drug solubility and dissolution rate, third one is polymorphism and amorphism, and fourth one is salt form of the drug. So we will study it one by one. The first one is particle size. So we should understand that particle size is a major phenomenon for dissolution or solubility. Until and unless your drug is solubilized and dissolved, it will not get absorbed. म्हणजे तुम्हाला ड्रग ॲब्सॉर्ब होण्यासाठी त्याचे पहिल्यांदा तो सोल्युबलाइज व्हावा लागेल, त्यानंतर त्याचं डिझॉल्युशन व्हावं लागेल आणि नंतरच ड्रग जो आहे तो ॲब्सॉर्ब होणार आहे. त्यासाठी काय इथं एक सेंटेन्स दिलेला आहे, त्यामध्ये काय सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिझॉल्युशन रेट. मीन्स जेवढा जास्तीत जास्त सरफेस एरिया असेल त्याचप्रमाणे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय आहे डिझॉल्युशन रेट. म्हणजे जेवढा सरफेस एरिया जास्त तेवढा डिझॉल्युशन रेट जास्त, सरफेस एरिया कमी तेवढा डिझॉल्युशन रेट कमी. डिझॉल्युशन रेट कमी म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन तुमचं त्या प्रमाणात काय होणार आहे, कमी होणार आहे. सपोज इन केस तुम्ही काय केलं, साखर घेतली, साखरेचा खडा ते जर बारीक केला, लहान केला, त्याची पार्टिकल साईज जे आहे ते लहान केली, तर त्याचा सरफेस एरिया वाढणार का कमी होणार? इंडिव्हिज्युअल क्रिस्टलचा काय होणार आहे, कमी होणार आहे. पण ओव्हरऑल पूर्ण जेवढी साखर घेतली होती त्याचा जर सरफेस एरिया कन्सिडर केला आपण, तर काय होणार आहे, तो इन्क्रीज होणार आहे. जेवढी मोठ्या पार्टिकलची साईज तुम्ही लहान करणार आहे त्यानुसार ब्रेक झाल्यानंतर त्याची सरफेस एरिया काय होणार आहे, वाढणार आहे. आणि त्यामुळे सरफेस एरिया जेवढं वाढेल, इथे स्मॉलर द सरफेस एरिया will be greater, smaller the size greater will be the surface area, and greater the surface area higher will be the dissolution. So when you take a substance and break it down into smaller pieces, the surface area will increase, and this increased surface area will come in directly into the contact with the dissolution media or solvent. म्हणजे जेवढे जास्तीत जास्त तुम्ही ड्रगचे किंवा पार्टिकलचे तुकडे करणार आहेत तेवढा त्याचा जास्तीत जास्त सरफेस एरिया कशाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहे, सॉल्वंटच्या, किंवा ज्यामध्ये विरघळायचं आहे त्याला सॉल्वंटच्या डिझोल्युशन मीडियामध्ये, त्याच्यामध्ये काय होणार, त्याचा जास्तीत जास्त संपर्क येणार आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, त्याचं जास्तीत जास्त डिझोल्युशन येणार आहे. सो स्मॉलर द साईज ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया, अँड ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी द डिझोल्युशन. सो ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग कॅन बी इन्क्रीज्ड बाय रिड्युसिंग द particle size and or increasing the surface area of the drug. So when you intended to increase the absorption of the drug, you should firstly reduce the particle size of the drug. So lesser the particle size, the greater will be the absorption. Next one is
ड्रग सोल्युबिलिटी अँड डिझोल्युशन रेट. ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ड्रग इज इन सोल्युशन फॉर्म. ॲब्सॉर्प्शन होण्यासाठी ड्रग जो आहे तो सोल्युशन फॉर्ममध्ये असणं आवश्यक आहे. सोल्युशन फॉर्ममध्ये जोपर्यंत तो ड्रग असणार नाही, इन केस गॅसियस जरी असेल तर तो काय सोल्युबलाइज झाला पाहिजे. कशामध्ये? सॉल्वंटमध्ये सोल्युबलाइज झाला पाहिजे, जी आय कंटेक्टमध्ये सोल्युबलाइज झाला आहे, त्याशिवाय तो काय होणार नाही, ॲब्सॉर्ब होणार नाही. त्यासाठी ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ड्रग इज इन सोल्युशन फॉर्म. सो सोल्युशन फॉर्ममध्ये असल्यानंतर ड्रग काय म्हणतो जास्तीत जास्त ॲब्सॉर्ब होते. त्यानुसार मग डोसेज फॉर्मनुसार पहिल्यांदा सगळ्यात जास्त लवकर ॲब्सॉर्ब कोण होणार आहे, तर खाली तुम्हाला दिलेलं आहे कोटेड टॅबलेटपेक्षा लवकर कॉम्प्रेस्ड टॅबलेट जो आहे, कॉम्प्रेस्ड टॅबलेट जे आहे ती लवकर सोल्युबलाइज होणार, डिझॉल्व्ह होणार आहे. त्यानंतर कॅप्सूल त्याच्यापेक्षा लवकर डिझॉल्व्ह होणार आहे. हायर कोण आहे? सोल्युशनपेक्षा उशिरा ॲब्सॉर्ब होणार आहे सस्पेन्शनपेक्षा उशिरा कॅप्सूलपेक्षा उशिरा कॉम्प्रेस्ड टॅबलेट आणि कॉम्प्रेस्ड टॅबलेटपेक्षा उशिरा कोटेड टॅबलेट जे आहे ते सोल्युबलाइज होणार आहे. सो ड्रग सोल्युबिलिटी अँड डिझोल्युशन रेट इज रिलेटेड इन दॅट चार्टमध्ये बघा, त्यामध्ये काय लिहिलं आहे, सॉलिड डोसेज फॉर्मचं कन्व्हर्जन काय म्हणते, कशामध्ये होते, सॉलिड डोसेज फॉर्म. जर टॅबलेट घेतली त्याचं ब्रोकन डाऊन म्हणजे डिसइंटिग्रेशन होऊन काय होतं, स्मॉलर पार्टिकल्स तयार होतात. आणि स्मॉलर पार्टिकल्स हे काय होतं, डिसइंटिग्रेशननं तयार झाल्यानंतर त्याचं काय होतं, डिझोल्युशन होतं आहे. आणि डिझोल्युशन झाल्यानंतर ते काय होतं, सोल्युशन फॉर्ममध्ये ॲब्सॉर्प्शन साईटपर्यंत नेऊन पोचले जातात. मग ॲब्सॉर्प्शन साईटनंतर परमिएशन होऊन म्हणजे मेम्ब्रेनमधून पास होऊन पलीकडे काय होतं, ड्रगमध्ये बॉडीमध्ये किंवा सर्क्युलेशनमध्ये जातात. तर इथं RDS म्हणजे काय, रेट डिटरमायनिंग स्टेप. रेट डिटरमायनिंग स्टेप कुठले आहे, सॉलिड ड्रग पार्टिकलचं ॲब्सॉर्प्शन साईटमध्ये म्हणजे डिझोल्युशन होण्यासाठी रेट डिटरमायनिंग स्टेप कशासाठी, डिझोल्युशन ही रेट डिटरमायनिंग स्टेप कशासाठी आहे, लिपोफिलिक म्हणजे लिपिड लविंग ड्रगसाठी जी आहे डिझोल्युशन इज रेट डिटरमायनिंग स्टेप. ड्रग सोल्युशन इन ॲब्सॉर्प्शन साईटनंतर ड्रग बॉडीमध्ये जाण्यासाठी काय होणार आहे, त्याचं परमिएशन म्हणजे मेम्ब्रेनच्या थ्रू ते पास होणार आहे. तर मेम्ब्रेनच्या थ्रू पास होण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतो, परमिएशन. आणि परमिएशन जे आहे ते रेट डिटरमायनिंग स्टेप आहे कशाच्या केसमध्ये, हायड्रोफिलिक ड्रगमध्ये. हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर लविंग ड्रगच्या केसमध्ये ही रेट डिटरमायनिंग स्टेप आहे. परमिएशनच्या रेटवर तुमचं ॲब्सॉर्प्शन किती असणार आहे ते डिटरमाइन होणार आहे. सो फर्स्टली यू शुड नो दॅट व्हॉट इज द सोल्युबिलिटी अँड डिझोल्युशन. सोल्युबिलिटी म्हणजे मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन गिवन सॉल्वंट. गिवन सॉल्वंटमध्ये मॅक्झिमम अमाऊंट किती सोल्यूटचं डिझॉल्व्ह होते त्याला काय म्हणतो, सोल्युबिलिटी. तर डिझोल्युशन काय, प्रोसेस सबस्टन्सेसनं सोल्युशन फॉर्म करण्याची जी ओव्हरऑल प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणतोय, डिझोल्युशन. विरघळण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतोय, डिझोल्युशन. आणि सोल्युबिलिटी म्हणजे काय, किती अमाऊंट होते, मॅक्झिमम अमाऊंट त्या सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व्ह होते त्याला काय म्हणतो आपण, सोल्युबिलिटी. ड्रग सोल्युबिलिटी अँड डिझोल्युशन, जेवढी जास्तीत जास्त तुमचं ड्रग जो आहे सोल्युशन फॉर्ममध्ये अवेलेबल राहील तेवढं जास्तीत जास्त त्याचं काय होणार आहे, ॲब्सॉर्प्शन होणार आहे. सो ड्रग सोल्युबिलिटी अँड डिझोल्युशन रेट आर अफेक्टिंग द ड्रग ॲब्सॉर्प्शन. ड्रग सोल्युबिलिटी जेवढी जास्त असेल तेवढं जास्तीत जास्त ड्रग ॲब्सॉर्ब होणार आहे. आणि जेवढा डिझोल्युशन रेट जास्त असेल तेवढं जास्तीत जास्त ड्रग ॲब्सॉर्ब होणार आहे. नेक्स्ट इज पॉलिमॉर्फिझम अँड ॲमॉर्फिझम. सो पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, पॉलिमॉर्फ्स म्हणजे काय, एकच सॉलिड मटेरियलचे डिफरंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, दोनपेक्षा अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म एकाच सबस्टन्सचे, एकाच सॉलिड मटेरियलचे असणे याला काय म्हणतो आपण, पॉलिमॉर्फिझम. पॉलिमॉर्फिझम इज द ॲबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू एक्झिस्ट इन 2 or more crystalline forms with different arrangements or conformation of the constituent in the crystal lattice. क्रिस्टल्समध्ये त्यांच्या क्रिस्टल लॅटिसमध्ये त्यांची अरेंजमेंट मग मोनोक्लिनिक आहेत का काय, त्यानुसार त्यांची अरेंजमेंट वेगवेगळी असणे, क्रिस्टल्सची अरेंजमेंट वेगवेगळी असणे किंवा 2 किंवा जास्त क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये एकच ड्रग किंवा एकच सॉलिड मटेरियल अवेलेबल असणे त्याला काय म्हणतो आपण, पॉलिमॉर्फिझम. त्या ॲबिलिटीला काय म्हणतो, पॉलिमॉर्फिझम. आणि तशी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जे अवेलेबल असतात त्यांना काय म्हणतो, पॉलिमॉर्फ्स. आणि काही जे ड्रग आहेत ते काय आहेत, पॉलिमॉर्फमध्ये दाखवत नाही किंवा क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये वेगवेगळ्या क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये अवेलेबल नाहीत, त्यालाच नो क्रिस्टलाइन लॅटिस फॉर्म आहे त्यांच्याजवळ, त्यालाच काय म्हणतो आपण, ॲमॉर्फस किंवा ॲमॉर्फिझम. Hence, amorphous drugs are more soluble than the crystalline form. The amorphous substances म्हणजे amorphous म्हणजे पावडर्ड फॉर्ममध्ये, थोडक्यात काय पावडर फॉर्ममध्ये. आणि क्रिस्टल्समध्ये शुगर इज क्रिस्टल, वाईल युअर फ्लोअर, कॉर्न फ्लोअर और पीठ जे आहे तुमचं ते काय
ॲमॉर्फस फॉर्म आहे, तर साखर किंवा मीठ जो आहे तो काय क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे. आता क्रिस्टलाइन फॉर्मची सोल्युबिलिटी ही काय ॲमॉर्फस सबस्टन्सपेक्षा जास्त एनर्जी लागते. कशासाठी? क्रिस्टलाइन सबस्टन्सचे लॅटिस ब्रेक करण्यासाठी, त्यांना सोल्युबलाइज करण्यासाठी जास्त एनर्जी लागते. त्यामुळे ॲमॉर्फस फॉर्म पिठी साखर जी आहे ती लवकर पाण्यात विरघळते ॲज कम्पेअर टू क्रिस्टल फॉर्म, म्हणजे साखरेपेक्षा पिठी साखर जी आहे ती पाण्यात लवकर विरघळते. तेच नेचर आहे. काय? ॲमॉर्फस सबस्टन्सेस आर मोर सोल्युबल दॅन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रान्सफर द क्रिस्टल लॅटिस इज ग्रेटर दॅन द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म. म्हणजे त्या क्रिस्टलाइन फॉर्ममधनं त्यांना ॲमॉर्फस फॉर्ममध्ये आणण्यासाठी जी एनर्जी लागणार आहे ते एनर्जी इकडं ॲमॉर्फस सबस्टन्समध्ये लागणार आहे का? नाही. त्यामुळं काय होतं, ॲब्सॉर्प्शन किंवा सोल्युबिलिटी जी आहे ती काय तुमच्या ड्रगची मोर आहे इन केस विथ ॲमॉर्फस ड्रग्स दॅन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. एक्झाम्पल दिलेलं आहे खाली, त्यामध्ये काय सांगितलं आहे, ॲमॉर्फस फॉर्म ऑफ नोवोबायोसिन इज 10 times मोर सोल्युबल दॅन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. नोवोबायोसिन एक ड्रग आहे. त्या नोवोबायोसिन ड्रगचा क्रिस्टलाइन फॉर्म जो आहे तो क्रिस्टलाइन फॉर्मपेक्षा 10 times मोर ॲमॉर्फस फॉर्म जो आहे तो सोल्युबल आहे. 10 पटीनं जास्त ॲमॉर्फस फॉर्म जो आहे नोवोबायोसिनचा तो सोल्युबल आहे. ते कशापेक्षा? क्रिस्टलाइन फॉर्मपेक्षा. नेक्स्ट इज साल्ट फॉर्म्स ऑफ ड्रग. साल्ट फॉर्म म्हणजे अशी एक मेथड आहे की ज्यामध्ये आपण काय करतो, ड्रगचा साल्ट फॉर्म म्हणजे सपोज साल्ट जसे आहेत सोडियम कॅल्शियम, त्यांच्यासोबत काय करतो रिॲक्ट करून त्यांचा साल्ट फॉर्म बनवतो आहे. सल्फेट फॉर्म किंवा सोडियमसोबत जो आहे तो फॉर्म करून आपण काय करतो साल्ट फॉर्म बनतो आहे, जेणेकरून त्यांची काय होती सोल्युबिलिटी डिझॉल्युशन इन्क्रीज व्हावं. त्यांचं सोल्युबिलिटी डिझॉल्युशन इन्क्रीज व्हावं यासाठी साल्ट फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन करतो आहे आणि त्या कन्व्हर्टिंगच्या प्रोसेसलाच काय म्हणतो आहे साल्ट फॉर्मेशन ऑफ ड्रग. इट इज द मेथड ऑफ कन्व्हर्टिंग ड्रग इंटू इट्स साल्ट फॉर्म बाय व्हर्च्यू ऑफ विच its solubility, dissolution and thereby absorption increases to many folds comparatively. As compared to normal form, the salt form shows the more absorption, more solubility and dissolution. So ultimately it will show the greater absorption. म्हणजे साल्ट फॉर्मचे जे ड्रग आहेत ते नॉर्मल ड्रगपेक्षा काय करतात, जास्तीत जास्त सोल्युबिलिटी आणि जास्तीत जास्त डिझोल्युशन देत आहेत. त्यामुळे काय होतं अल्टिमेटली जास्तीत जास्त ॲब्सॉर्प्शन ड्रगचं जे आहे ते होत असतं. त्यामुळं डिझोल्युशन आणि सोल्युबिलिटी जास्तीत जास्त झाल्यामुळं त्यांचं ॲब्सॉर्प्शन काय होतं इन्क्रीज होतं ॲज कम्पेअर टू नॉर्मल ड्रग. So while considering the salt form of drug, pH of diffusion layer is important, not the pH of bulk solution. According to the डिफ्युजन लेअर थेअरीमध्ये काय दिलेलं आहे, डायग्राम पहा. डायग्राममध्ये साल्ट ऑफ वीक ॲसिड. आता ड्रगचं साल्ट फॉर्म आहे त्याच्या सभोवतीचा जो लेयर आहे कशाचा, सोल्युशनचा, तेवढ्या सोल्युशनच्या लेअरला काय म्हणतो आपण डिफ्युजन लेअर. आणि ह्या डिफ्युजन लेअरचा pH हा काय होतो वाढतो. कशापेक्षा? ॲज कम्पेअर टू बाकीच्या बल्क सोल्युशनपेक्षा. बल्क सोल्युशन म्हणजे ड्रगच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये येणारं जो सभोवतालचं सोल्युशन आहे त्याला काय म्हणतो डिफ्युजन लेअर. कडेचा जो लेअर आहे ड्रगच्या बरोबर साईडला कडेला प्रेझेंट असणारा सोल्युशनचा जो लेअर आहे त्याला काय म्हणतो आपण डिफ्युजन लेअर. आणि ह्या डिफ्युजन लेअरचं pH वाढवण्याचं काम काय कोण करतं, हा साल्ट फॉर्मचे ड्रग करतात. आणि त्या साल्ट फॉर्मच्या ड्रगमुळं ह्यांचा pH वाढतो. कशाचा? डिफ्युजन लेअरचा ॲज कम्पेअर टू बल्क सोल्युशन. बल्क सोल्युशनच्या pHपेक्षा डिफ्युजन लेअरचा pH जो आहे तो वाढतो आणि त्यामुळे ड्रग्सचं जे आहे ते डिफ्युजन जास्तीत जास्त बल्क सोल्युशनमध्ये होतं आणि त्यामुळं ड्रगचं सोल्युबिलिटी जे आहे ती वाढते. व्हाईल कन्सिडरिंग द साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, pH of diffusion layer is important, not the pH of bulk solution. For example, salt of weak acid, it increases the pH of diffusion layer which promotes the solubility and dissolution of weak acid and absorption is bound to रॅपिड. साल्ट ऑफ वीक ॲसिडचे जर साल्ट बनवले तर ते काय करतो डिफ्युजन लेअरचा pH वाढवतो. डिफ्युजन लेअर म्हणजे काय, ड्रगच्या सभोवताली जो सपोज तुम्ही साखर घेतली आणि साखर पाण्यात टाकली तर त्या साखरेच्या पार्टिकलच्या कडेला जो लहान लेअर असणार आहे सॉल्वंटचा पाण्याचा त्याला काय म्हणतो डिफ्युजन लेअर. आणि बाकीचं वरच्या साईडला जे तेवढं साखरेच्या सभोवतालचं सोडून बाकीचं जे सोल्युशन आहे त्याला काय म्हणतो सॉल्वंट जे आहे त्याला काय म्हणतो बल्क सॉल्वंट. त्या बल्क सॉल्वंटपेक्षा त्या डिफ्युजन लेअर म्हणजे साखरेच्या कडेच्या ज्या लेअरमध्ये
डिफ्युजन लेअरमध्ये त्याचा पी एच वाढवला जातो. इन केस ऑफ साल्ट ऑफ वीक ॲसिडमध्ये काय केलं जातं, डिफ्युजन लेअरचा पी एच जो आहे तो इन्क्रीज केला जातो आणि त्या पी एच इन्क्रीज झाल्यामुळं त्याची काय होते, सोल्युबिलिटी वाढते आणि डिझोल्युशन पण वाढतं आणि अल्टिमेटली सोल्युबिलिटी आणि डिझोल्युशन वाढलं की त्याचं ॲब्सॉर्प्शन काय होतं, रॅपिड होतं. इथं दाखवलं आहे डायग्राममध्ये डिफ्युजन लेअरचा पी एच 5 to 6 केलेला आहे इन केस ऑफ वीक ॲसिड, साल्ट ऑफ वीक ॲसिड. त्यामुळं हे सभोवताला जो चंद्राच्या आकारात दिसतो तो काय, डिफ्युजन लेअर. ह्या डिफ्युजन लेअरचा पी एच वाढला जातो ॲज कम्पेअर टू बल्क सोल्युशन आणि त्यामुळं डिफ्युजन लेअरचा पी एच वाढल्यामुळे त्याचं रॅपिड डिझोल्युशन होतं आणि डिझोल्युशन झाल्यानंतर सोल्युबल फॉर्म जो ड्रगचा आहे तर काय होतो, डिझोल्युशन होऊन तो ड्रग सोल्युशनमध्ये आणला जातो आणि जी आय बॅरियरमधनं परत ड्रग जो आहे तो सिस्टमिक सर्क्युलेशनमध्ये पास केला जातो. थँक्यू.